الرحيم. أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط، مرحبا بكم في فرض آخر إن شاء الله. إذن فلنبدأ على بركة الله. Le brossage des dents. Le brossage des dents يعني غسل الأسنان. Le brossage des dents est l'une des règles d'hygiène. عملية غسل الأسنان هي قاعدة من قواعد النظافة أو الوقاية. Il doit être effectué 2 à 3 fois par jour. يجب أن تنفذ أو تفعل هذه العملية 2 إلى 3 مرات في اليوم. Après chaque repas بعد كل وجبة repas. À l'aide بمساعدة d'une brosse à dents فرشاة أسنان et du dentifrice والمعجون. Pendant 3 minutes لمدة 3 دقائق. Pourquoi le brossage des dents est-il si important؟ لماذا عملية غسل الأسنان مهمة important؟ Le brossage des dents est l'une des règles d'hygiène qui nous permet التي تسمح لنا d'éviter بتجنب l'apparition ظهور l'apparition des carrés ظهور يعني التسوس carré d'avoir une haleine fraîche يعني والحصول على haleine تنفس fraîche تنفس نقي يعني بدون رائحة. En effet, la carie dentaire est une infection des tissus de la dent. يعني la carie dentaire هنا رانا نعرفوا فيها EST le verbe être رانا نديرو في une définition يعني تعريف. La carie dentaire est une infection des tissus de la dent. يعني هي عدوى تصيب نسيج الأسنان. Elle est souvent شكون elle هذه؟ elle نقصد بها la carie dentaire. Elle est souvent provoquée par غالبا ما تتسبب جراء par les éléments sucrés المواد الحلوة التي بها سكر بكثرة. que les enfants consomment والتي يستهلكها le verbe consommer يستهلكها أو يأكلها الأولاد en grande quantité بكمية كبيرة. quantité هي كمية. sans se brosser les dents بدون غسل الأسنان ou pas régulièrement أو بغير انتظام. comme on le voit les caries dentaires كما نرى les caries dentaires sont un problème مشكل de santé grave ومشكل صحي خطير grave خطير. il doit être يجب combattu محاربته sérieusement بجدية en se brossant les dents quotidiennement بغسل الأسنان quotidiennement بمعنى يوميا quotidiennement. إذن أظن أن النص مفهوم. إذن الأسئلة les questions. Compréhension de l'écrit. Ce texte est de type narratif, explicatif, informatif. narratif قصصي, explicatif شرحي, informatif إعلامي. تقريبا جل النصوص التي تعطى في الفصل الأول عبارة عن نصوص شرحية explicatif. Ce texte هذا النص يتكلم عن des microbes ميكروبات, du brossage des dents غسل الأسنان, du lavage des mains. choisissez la bonne réponse. اختار الجواب الصحيح. إذن يتكلم النص عن ماذا؟ Ce texte parle du brossage des dents. Du brossage des dents. Troisièmement, donne la définition du mot carré. Donne la définition du mot carré. كما سبق الذكر عرفناها في النص les carrés dentaires. La carie dentaire est une infection des tissus de la dent. Alors, la carie dentaire est une infection des tissus de la dent. يعني هذا هو la définition يعني التعريف la définition. Réponds par vrai ou faux. أجب بصح أو خطأ. Le brossage des dents se fait une fois par jour. يعني عملية غسل الأسنان se fait تمارس أو تفعل مرة واحدة في اليوم. خطأ. Faux. Le brossage des dents est important مهم pour avoir une belle dentition. يعني مهم باش تكون عندنا أسنان جميلة. C'est vrai. Les aliments sucrés المواد الغذائية الحلوة provoquent la carie dentaire تسبب التسوس. Vrai. Il faut se brosser les dents pendant 5 minutes يعني يجب غسل الأسنان لمدة 5 دقائق. Faux. كان في النص لمدة 3 دقائق pendant 3 minutes. Très bien.
Alors, cinquièmement, complète le tableau suivant. أكمل هذا الجدول. عندنا les verbes وعندنا le nom. وقرينا الدرس la nominalisation يعني بإضافة le suffixe âge ou mon action. âge ou mon ou bien action. إذا brosser نحذف ال ER on supprime le ER هذه on ajoute âge. لاحظ جيدا. brosser إذا brossage. brosser brossage أي نزعنا ال ER وأضفنا âge. تذكرها جيدا. brosser brossage. ranger تصبح rangement. rangement. كذلك نزعنا ال ER وأضفنا EMNT. يعني أغلبية الأفعال التي تنتهي بالجي ER يصبح الاسم تاعها EMO. يعني ranger rangement. changer changement. إذن هنا طريقة عكسية الآن. لافاج أعطانا الاسم وطلب منا الفعل. يعني هنا نحذف الآج ونضيف ER فقط. يعني لافاج تصبح لافي. لافاج تصبح لا يعني نزعنا الآج وأضفنا ER لافي. سولاج نفس الشيء نحذف EMO le suffixe EMO ونكتب le radical du verbe يعني أصل الفعل soulage ونضيف ER tout simplement بكل سهولة. هذا فيما يخص تحويل الفعل إلى اسم ومن الاسم إلى الفعل. À qui renvoient les pronoms personnels soulignés dans le texte؟ إلى ماذا ترجع الضمائر الشخصية هذه إل وآل في النص؟ إلى ماذا ترجع؟ إذن نرجع إلى النص أول شيء. لدينا الضمير إل. لمن يعود الضمير إل؟ يعود إلى le brossage des dents يعني عملية غسل الأسنان. le brossage des dents. نكتب il remplace le brossage des dents. Elle remplace la carie dentaire. la carie dentaire. إذن elle تعوض الاسم الذي يبدأ باللا يعني féminin. il تعوض الاسم الذي يبدأ بلو يعني masculin. أظن أنه مفهوم. السؤال السابع. Quel est le type de cette phrase? Quel est le type de cette phrase? يعني أنتم في الفصل الأول فقط درستم درس واحد اللي هو la phrase déclarative. Alors c'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative يعني جملة إخبارية تبتدئ بماجيسكول وتنتهي بنقطة يعني point par un point. Transforme la phrase suivante à la forme négative. à la forme négative. La phrase négative يجب أن نضيف ne pas ou bien ne plus, ne jamais, ne rien. لاحظ جيدا نكتب ne وهنا يكتب الفعل ثم pas. ne ثم يكتب هنا الفعل ثم pas. إذن هنا أين هو الفعل؟ الفعل في هذه الحالة هو est le verbe être est. إذن أرجع وأكتب هنا le verbe est. أكتب pas. إذن n'est pas. وهذه في اللغة الفرنسية لا توجد. لما يلتقي يعني دو فويال نمحيها apostrophe. Alors n'est pas. Il n'est pas important de se brosser les dents. Il n'est pas important de se brosser les dents. بكل سهولة. السؤال الثامن. 8e question. Mets le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Je essuyais يعني essuyer مسح mes mains avec une serviette. أمسح يداي بمنشفة. Nous protéger. Le verbe protéger nous donne des caries dentaires. نحمي أسناننا من التسوس. Les médecins الأطباء conseillent les enfants de se brosser les dents après chaque repas. ينصحون الأولاد بغسل الأسنان بعد كل وجبة. في هذه الحالة
هنا لدينا الضمير صريح مباشرة جو، يعني نحذف الأو ونضيف أو. هنا الضمير نو، نحذف الأو ونضيف أو أن إس. لي ميدسان ليست بضمير لكن نعوضها بضمير. لي ميدسان هي جمع طبيب يعني أطباء، نعوضهم بالضمير إل أفيك إس، يعني مع الإل أفيك إس نضيف أو أنتي، يعني نمحيو الأو ونضيف أو أنتي. ركز معي جيدا في هذه الأفعال. لدينا لو فيرب إسويي يعني يمسح. تصريف هذا الفعل يكون كالتالي: الإيغراك تمحى، يعني في طبيعة الحال لو فيرب بروميي جروب نحيو الأو ار تو كومبليتمون ونضيفو او اس، نضيف هذه او اس او ان اس او زد او ان تي. لكن في الحالة تاع الأفعال هذه إسويي نيتوايي يعني اللي يكملوا بالإيغراك، يعني الإيغراك في الجو والتو والإيل ترجع لنا إي إي إي، ونضيف لترمينيزون او او اس او كالعادة. في النو والفو يرجع الإيغراك، إيغراك يعني أصل الفعل نضيف او ان اس او زد، وفي الأخير نحذف الإيغراك ترجع إلى حرف الإي ونضيف أو أنتي. أظن هذا مفهوم. حالة خاصة بالنسبة للأفعال التي تنتهي بالإيغراك. بروتيجي نحيو الأو ار ونضيف أو أو اس أو أو أن اس أو زد أو أنتي. لكن حالة خاصة فقط في الأفعال التي تنتهي بالجي أو ار كما بروتيجي، بارتاجي، مونجي. في النو فقط نضيف أو. لماذا أو؟ لكي لا تنطق جي والأو تنطق غون، يعني بروتيغون، وهذا غير صحيح. لازم ننطقها بروتيجون. إذا باش تنطق بروتيجون لازم نضيف لها أو، كما مونجون لازم نزيد لها أو، بارتاجون إكسيتيرا. يعني الأفعال اللي تكمل بالجي في النو فقط نزيد لها أو قبل الأو أن اس. كونسيي فيرب عادي نحيو الأو ار ونضيف أو أو اس أو أو أن اس أو زد أو أنتي. أظن هذا مفهوم بشكل جيد. حاول حفظهم وكتابتهم في كراسك. لا برودكسيون إكريت كما سبق الذكر سنتطرق إليها بفيديوهات خاصة بها إن شاء الله. سأقرأ فقط هذه البرودكسيون ربما تحاولون فيها. سي لا جورني مونديال دو لا بروبريتي إي دو لاليمونتاسيون، يعني اليوم العالمي للنظافة والتغذية. ريديجي ان تكست دو 4 à 5 lignes، يعني من 4 إلى 5 أسطر، pour expliquer à tes camarades، لتشرح لأصدقائك comment se laver les mains، كيفية غسل الأيدي correctement، يعني بالطريقة الصحيحة. utilise la boîte à outils suivante، يعني استعمل هذه الأبوات كي تساعدك. ميكروب، تعرفوا الميكروبات. لماء الأيدي. صابون الصابون. روبيني الحنفية. مالادي الأمراض. بوم هي راحة اليد يعني الكف. بوانيي المعصم. سيرفييت المنشفة. سولافي يغسل. غانسي يعني يغسل يديه لينزع الصابون بالماء. مويي يبلل. فروتي يحك يديه يعني. إسويي يمسح. إليميني يعني يقصي الميكروبات أو كذا. يعني كريتير دو ريوسيت، يعني هذه تتبع هذه. مي لي فيرب او بريزون، يعني صرف الافعال في لو بريزون. امبلوا لو برونون، استعمل الضمير جو. نوبلي با لا بونكتوياسيون، لا تنسى لي ماجيسكول، الحروف الكبيره في بدايه الجمله، والنقاط ولي فيرغول لي بوان لي فيرغول اكسيتيرا. évite la répétition en utilisant les substituts grammaticaux، وتجنب الإعادة باستعمالك les substituts grammaticaux، يعني كما درنا لا كاري دونتير عوضناها بالال، يعني ما نضلش نعاود كاري دونتير الوغ لا كاري دونتير نومبلاسيها بال اكسيتيرا. ان شاء الله يكون الفرض هذا مفهوم ان شاء الله. اللي عنده اي سؤال اي تعليق اي اشكال يتركه في تعليق وساحاول الاجابه عنه. سلام.